आज पौर्णमी दिन है। पौर्णमी के दिन में ये पवित्र नदी का संगम में हम लोग इधर बैठ के एक अच्छा काम करने के लिए सोच रहे हैं। ये सोच बहुत पहले शुरू किया था डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने। ये कृष्णा का नदी 4 राष्ट्र एक कुटुंब होना चाहिए, एक कुटुंब जैसा नदी का साथ वो काम करना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, हर जगह में बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, बिकॉज ऑफ जियोलॉजिकल बाउंड्रीज, ये हम लोग बांट रहे हैं, डिवीजन हो रहा है हमारे बीच में। हम एक कृष्णा कुटुंब है। ये महागुली स्वामी जी का मनगुली स्वामी जी का आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और मंच पे जो बैठा हुआ महिला और महान को हम विनम्रता से नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर से शुरू होके भीमा और मलप्रभा, घटप्रभा और मूसी, ऐसा तुंगभद्रा, सब नदी को लेके समुद्र में हंसल देवी में मिलता है। जहाँ शुरुआत होता है वो कृष्णा महाबलेश्वर में एक छोटा सा दारा, देखने से कोई सोच नहीं सकता है वो उतना बड़ा हो सकता है करके। आज ये पवित्र क्षेत्र में हम लोग एक छोटा सा दारा शुरू कर रहे हैं। सोचने के दारा, मन में थोड़ा सा सोच आ जाए, थोड़ा अच्छा सोच आ जाए तो मन करके हम लोग सोच रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र पुजारी जी ने ये जगह क्यों चुना है, क्योंकि हम लोग सब बसवेश्वर जी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। हमारा जान जाए लेकिन हमारा जो आशय से इतना साल के बाद भी वहाँ पूजा चल रहा है, वो इंस्पिरेशन बन रहा है। यहाँ से कुछ इंस्पिरेशन लेके हम लोग ये नदी को सुधारने के लिए पूरा बच्चे से लेके महान विद्वान तक जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर राज्य में, हर पंचायत में जहाँ नदी बहते हैं, नहीं तो वहाँ से कोई ट्रिब्यूटरी, वो नदी का उपनदी आता है, वो जगह से नदी प्रदूषित ना हो, यही हमारा संकल्प है। और अतिक्रमण ना हो, उसमें जो एग्रीकल्चर केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स ना मिले, तो फैक्ट्री से कालुष्य ना जाए, ट्रीटमेंट ठीक से होना चाहिए। और हमारा मलमूत्र विसर्जन भी ये हर पंचायत में ये होना चाहिए, सोच होना चाहिए। ये हमारा पवित्र माँ है, ये हमको जन्म दिया है, उसको हम मलमूत्र विसर्जन नहीं कर रहे हैं, उसमें ये सोच होना चाहिए सबको। तो इतना अच्छा जगह में, इतना अच्छे दिन में, इतना अच्छा काम में हमको जुड़ा है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग सब जगह से देख आया, कहाँ एक जगह में हम देखते कृष्णा को देखते हमारे आंखों में पानी आया, क्योंकि वहाँ कृष्णा नदी नहीं है। बाचपल्ली करके एक जगह है, वहाँ एक बूंद भी कृष्णा नदी का पानी नहीं है। शुरुआत में पानी है, हमारा विजयवाड़ा में पानी है, खूब पानी है। विजयवाड़ा में देखने से समुद्र जैसे दिखता है कृष्णा नदी। हम लोग जितना कोशिश है, हम कोशिश करें, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हम सूचित करें, वो सबके भलाई के लिए गवर्नमेंट भी आगे आएगा। और सब जुड़ेगा तो गवर्नमेंट जरूर आगे आएगा, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं जुड़ेगा, ये गवर्नमेंट फैक्ट्री लोग के लिए काम करेगा। जब हम सब लोग एक साथ जुड़ेगा तो वो लोग के लिए काम करना शुरू करेगा। पावन स्थान पर आकर मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। स्वामी जी, नंदगौड़ा जी मेरे मित्र। यहाँ पर कृष्णा नदी पूरे भारत की चौथी बड़ी नदी है भारत की, और इतनी बड़ी नदी के ऊपर बहुत सारे संकट आ गए हैं, बहुत सारे संकट आए हैं, और इसलिए कृष्णा पुत्र इतने जमा हो रहे हैं। जो भी अपने आप को कृष्णा माई की सेवा में डालना चाहता है वो कृष्णा पुत्र है। और मुझे लगता है कि इन कृष्णा पुत्रों की आज अपनी जो उसका कर्तव्य है, हमें पोषित करते रहना, अपने पानी से हमारी प्यास बुझाना, अपने पानी से हमारी खेती बागबानी करवाना, अपनी पानी से हमारे जलचरों को और नदी के तट पे जितने भी वनस्पति
बसते हैं उनको पोषित करते रहना, ये कृष्णा माई तो निरंतर करते रही है। लेकिन कहीं हम पुत्र और पुत्रियां नदी माई की अपनी जिम्मेदारी से यहाँ से हट गए हैं। हमें खेद है कि हम लोग अपना मलमूत्र, अपना मैला पानी, अपने यूज किए हुए कपड़े, हमारी सेहत, अगर नदी अगर बीमार होगी तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। नदी का पानी शुद्ध नहीं होगा, वो पानी पीकर, वो अशुद्ध पानी पीकर हम बीमारी से नहीं बच सकते। हम नदी घाटी में जितने भी नदी प्रेमी हैं, कृष्णा नदी प्रेमी हैं, जो नदी की आज की अवस्था से उनके मन में पीड़ा है, उनके मन में एक इच्छा अविरल निर्मल बनाएंगे, ऐसे सभी व्यक्तियों को मिलकर हम लोग चाहते हैं कि एक नदी का कुटुंब तैयार हो जाए, जो नदी की रक्षा करने में, नदी को बचाने में, नदी को अविरल निर्मल करने में, नदी के तट पर जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, इन्हें सभी को बचाने के लिए मुझे लगता है ये कृष्णा कुटुंब का बहुत बड़ा दायित्व है। इसमें 4 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना। तो मुझे लगता है कि ये 4 राज्य जो है ये अपने हक को तो जानते हैं कि हमें इतना पानी चाहिए, हमें पानी नदी में न डालते हुए हमारे कर्नाटक के भाइयों को जो उससे परेशानी होती है, हमारे तेलंगाना और आंध्रा के भाइयों को जो उससे परेशानी होती है, परेशानी ही नहीं उनकी सेहत पे गलत असर होता है। तो क्या इन बातों के ऊपर हम लोग चर्चा, सलाह मशवरा करके इन मसलों का समाधान ढूंढ सकते हैं क्या? हमें पूरी उम्मीद है कि ये कृष्णा कुटुंब एक कुटुंब के माहौल में जिस तरह से चर्चा होती है, किसी भी गंभीर समस्या के ऊपर वो एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, वो कुटुंब का हिस्सा मानते हैं अपने आप को, और कुटुंब का हिस्सा मानते हुए जिस भी कुटुंब के सदस्य की कोई भी अगर तकलीफ है, उस तकलीफ को कैसे दूर किया जा सकता है, उसे सदस्य मानते हुए ये कुटुंब की जिम्मेदारी का निर्वाह होता है। ऐसे ही माई के ऊपर जितने भी संकट आए हैं, इन संकटों का समाधान ढूंढने में हम लोग कोशिश करें, और ये कोशिश मुझे लगता है महाराज जी के चरणों से शुरू हो रहा है। तो इस बसवराज जी जगत गुरु का भी आशीर्वाद हमारे साथ होगा और हम लोग इस कार्य में सक्सेसफुल होंगे, इस कार्य में सफल होंगे। इतने ही 2 शब्द कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सामाजिक क्रांतिकारी ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಸೂಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬೇಕು. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೊಂದು 4 ದಿನ ನಳ ಬರಲಿಲ್ಲ, 2-3 ದಿವಸ ನಳ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಳಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಭಾಂಡೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕೊಡೋರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ. ಆದರೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗೋದು. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪಂಚಾಯತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಡಿಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಕಾಲು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಲಸು ಆಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾರ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾರ್ನಾಗ ಹೊಲಸು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರು ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀರು ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ. ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದರು, 4 ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ 4 ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತದೆ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ನದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ
ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹತ್ರ 1200 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಊಟ ತಿಂದು ಏನೇ ತಿಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಂದು ನಾವು ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಹೋಗಿ ನದಿಯೊಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದು ನದಿಯೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕೊಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ನದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ದನಗಳು ತಿಂತಾವೆ, ಅದರಿಂದ ದನಗಳು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ನಮಗಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳಾಗೋದು, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗೋದು ಮಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣು, ನೀರು, ಈ 3 ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಯುದ್ಧನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಜಗಾಡೋದ್ರ ಮುಂಚೆ ಆ ನೀರಿನ ಶೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜಗಳಗಳು ನಡೀತದೆ, ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತದೆ, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೀರು ಹೇಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಭಾಳ ಇದೀವಿ. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಪಾಲ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ನೀರನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ಕೋದು, ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬರಲಾದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋದು. ಇದರಿಂದ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಮಂದಿ ದನಕರುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನದಿ ದಂಡಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಮುಳುಗಾಕತ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಯ್ನಾ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಲಸನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ನಳ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಜನ ಮತ್ತು ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆನೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಅದು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ, ಈ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪೋದಾರ್ ಸರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಓಡಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನೀರಿನ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ನೀರು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಯಳವಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನದಿ ಜಲಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್-MLC ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ನಾಡಗೌಡ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಯಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕೂಳ ಸಂಗಮದಿಂದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರವರಿಗೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಈ ಜಲಯಾತ್ರೆಯ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಹರಗುರು ಶರಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಲಪ್ರಭಾ ಹಾಗೂ ಭೀಮಾ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಘಟಪ್ರಭಾ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನದಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ನದಿ ಹರಿದಿದೆ. ಈ ನದಿ ನೀರು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಮಠ ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ್ ಯರ್ನಾಳ್ ಅವರು, ದಿನಸಿ ಕಲಾದಿಗೆ ಅವರು, NK ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು, ಬಾಬು ಹುಜ್ರೆ ಅವರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ನದಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೋದಾರ್ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ
ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವೇಗೌಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ನದಿಯನ್ನು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಕೂಡ ಏನು ಈ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಏನು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಏನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ. ನದಿಗಳ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನದಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿಗೆ ಅದು ಬಡ್ಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾವತಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ತಿಕೋಟಾ ಭಾಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ನಾಳು, ರತ್ನಾಪುರ, ರಾಜ್ಪುರ ಕಡೆ ಒಂದು 10-15 ಯುವಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಶ್ರೀಶಿವಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯುವಕರು ಬ್ಯಾಡ ಬೆಸತ್ತು ಒಂದು ತಂಡ ಬಂದಿದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ದೇವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂಜುದಿಲ್ಲ, ಗುರು ಬಂದ್ರು ಅಂಜುದಿಲ್ಲ. ಕಾಣಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಲ್ಲ. ಕಾಯ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾ ಕಾಯ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರಿಗೆ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಯ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ತಾಸು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಕಾಲಘಟ್ಟಿದೆ. ನೆನಪಿಸಿದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಭಾಳ. ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಗೀತ. ಇನ್ನು ಬರುವುದೇ ನಮ್ಮದು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಕಾಲಘಟ್ಟಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಯುಗ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುಗ, ಬುದ್ಧನ ಯುಗ. ಬುದ್ಧನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಕೊಟ್ಟ. ಫಿಸಿಕ್ಸು ಮೊದಲೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರ್ರಿ? ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧ. ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ದಯಾ, ಇನ್ನು ಕೂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಬುದ್ಧನ ಜಯಂತಿ ಅದು ಇವತ್ತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಾಣಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹೊರಗೊಂದು ಹಳ್ಳಿದೆ, 2 ಹಳ್ಳಿದೆ, ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನಿತ್ತ ನೋಡಿ, ಇವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ, ಒತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ದು 2 ತಾಸು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬರ್ರಿ 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 ಬರ್ರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಈ ಜಲಯಾತ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಆಂಧ್ರದ ಬಂಗಾಲಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಂಧ್ರದ ಬಂಗಾಲಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಆಂಧ್ರದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೋಳಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮನಗುಳಿಯ ಶ್ರೀಗಳು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ನಡಗೂಡು ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಆದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಯಳವಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಡಲಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಚೌಗ್ಲಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಗ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಯ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೋತಾರ್ ಸರ್, ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಔಟಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಬ್ಬೂರ್ ಅವರು, ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಎರ್ನಾಳ್. ಏನು ಋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಕೃಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಬಳುವಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ತಾಯಿನೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು, ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು, ತಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಈ ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್. ಅಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕೃಷ್ಣ ತಾಯಿಯ ಹುಟ್ಟು ಸ್ಥಳ, ಅದು ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೊಲಸದು ಎಲ್ಲ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಗಂದಗಿ, ಏನೇನು ಅದು ಸುರಿದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಸುಕು ಮಾಫಿಯಾ, ಉಸುಕ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ನದಿನ ಹಟ್ಟಿ 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 ನದಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನದಿಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸಾಡಿಸಿ ಉಸುಕ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ನದಿಯೊಳಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಲಮೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಂದು ನದಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕರಣದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಮ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ. ಇದು ನಾವು ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಯಾರು ನೀರು ಕುಡಿತೀರಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಶರಣ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಿಡ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಸುಕ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವಳ ಮೇಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 10-20 ವರ್ಷಗಳ ಕೃಷ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದು, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದು, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿದು, ಹಂಸಲಾದೇವಿಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಆ ನದಿ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅದರ ಉಗಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಯಾರೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೀರಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಜಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ಇದು ಒಂದು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮೇಲು ಕೀಳು ಮೀರಿ ನಾವು ಈ ಜಲಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಹೊರಗಿನ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನಿದ್ರು ಬಂದು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೆ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯುವ ಮೀನು ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದರ ಕಲ್ಲು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಗಾರ್ಗುಂಟಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಮೀನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿ, ಈಗ ಈ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀರೇರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರನ್ನು ಎರೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಸನ್ಮಾನ ಶಾಸಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರಿ ನಮಗೆ ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಕಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಕೃಷ್ಣ ಜಲಯಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳದಾವ ಅದನ್ನು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋಣ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡೂ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜೈ ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಬಂದ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಬುದ್ಧನ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ ಯಾತ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಸಾರ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂಥ
ಇದೊಂದು ಹೋರಾಟ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಜನರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ ಬರೆಯೋದು, ನಾಗರಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆ ಬಂದಿದ್ದು ನದಿ ನಾಗರಿಕತೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ, ಗಂಗಾ ನದಿ, ಸಿಂಧ್ ನದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀಲ್ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೀಲ ನದಿ, ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನದಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಉಸಿರು, ಎರಡನೇ ನೀರು. ಉಸಿರಿಂದ ಒಂದು 3-4 ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರಾಕಾಗಲ್ಲ. ನೀರಿಂದ ಒಂದು 2 ದಿನ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದ್ರ ಹೋರಾಟಗಳು ಭಾಳ ದಿನ ಆಯಿತು. ನಾನು ಯರ್ನಾಳ್ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದಾವೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿವೆ, ಆಂಧ್ರದಾಗ, ಹೈದರಾಬಾದಾಗ ಆಗೈತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲೇ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ನದಿನೇ ಸತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಿಸಾದಂಥ ನದಿಯನ್ನು ನೀರು ತೆಗೆದು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿಂದ ನದಿ ಮ್ಯಾಗ ಬರುವಂತ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಳೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ನದಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋರಾಟ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣಾ, ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋರಾಟ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಸಂಬಂಧ ಹೋರಾಟ. ಇವು ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಈಗೀಗ 1956-50 ಇಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಅವು ಮೊದಲು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಭಾಷಾವರ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು ನಮಗೂ ಬರೀ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದಿತ್ತು, ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ 2 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹರಿದು ಹೋಗೋದು ತಂದೆ ಆದಂಥ ಒಂದದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮಂದಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಗ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಒಂದು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕಲ್ಸಾಕತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭತ್ತ ಉಪಯೋಗ. ನೀರು ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಭತ್ತ. ಈ ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಫಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾಳಾಗ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನದಿ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿ ನದಿಗಳೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಋಷಭಾವತಿ ನದಿ, ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಐತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೀಮಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಆ ನದಿ ಐತೋ ಇಲ್ಲ, ಆ ನದಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪೋದಾರವರು ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ದೇಶವನ್ನು ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಯಾವ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನೀರಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೋರಾಟ ನೀರಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೀವಿ ಅವನು. ಅವ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಇರದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇಡೀ ದೇಶದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಯರ್ನಾಳ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೋ ಏನೋ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎದಕ್ಕೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಅದೇ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಬಂದುಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 8 ಗಂಟೆ ಬಂದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. 9:30 10:30 ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. 8 ಗಂಟೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಭಾಳ ಇಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರು ನೀರು ಮುಂದೆ ಹರಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನೀರು ಕೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಡಿಸಿವಲ್ಲ
ಅದು ಹೋದಾರು ಒಳ್ಳೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತಾಯಿ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾವೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಿಂದ್ರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಜನಜಾಗೃತಿ ಕೆಲಸ. ಇದು ಒಬ್ಬರು ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ. ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಂದ್ರೆ ಜನರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದು ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ರಾಜಕೀಯ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಗಿಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು, ಉಡ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮ್ಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನಗೊಬ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ದಲ್ಲಿ 3 ನದಿ ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ 3 ನದಿಗಳಿಗೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ನದಿಗೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡ್ಕೋದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತನಕ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ 3 ನದಿ ಕುಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೌಂಟೇನ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿವಿ. ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಕೆನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಈ ನದಿ ಉಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆದಾಗ ಈ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಹಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ 20 ವರ್ಷದಿಂದ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಕೋಶಿ ನದಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಈಚೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತರ. ಆ ನದಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಯುರೋಪ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಂದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ನದಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಯರ್ನಾಳ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ನನ್ನ ಉನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಕುಟುಂಬ, ಕೃಷ್ಣ ಸದ್ಭಾವನಾ ಜಲಯಾತ್ರದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 12/5ರಂದು 9/5ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸದ್ಭಾವನಾ ಜಲಯಾತ್ರದ ತಂಡದ ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮನಗೋಳಿಯ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಜಲಯಾತ್ರದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ತಜ್ಞರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಗೋಲ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಚೋಗಾ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಎ.ಪಿ. ನಡಗೋಡ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡಲ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರುವೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ ಯರ್ನಾಳ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಲಯಾತ್ರದ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರೇ, ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿರಾದರ್ ಅವರೇ, ಮಂಜುಳಾಶ್ರೀ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರೇ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವರಿವರೆನ್ನದೇ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಯುವ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.
ಕೃಷ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ MP ನಾಡಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಆಡಿ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಹೌದು, ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಣಗೂರು ತಾಲೂಕಿನವರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣೆ, ಘಟಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ರಭಾ 3 ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಲ ರಕ್ಷಿಸಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್, ನೀರಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಈ ದೇಶದ ಭಾರತ ದೇಶದ ನೀರಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಜಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾವೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನದಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನದಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನದಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಶೇಕಡ 70% ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೈತರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹಾಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಊರು ತುಂಬುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರವಾಹ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಯರ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೋಲ್ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಜೋಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡೋಣ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭೂಮಿ, ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನಾವಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಲಪ್ರಭಾ ಇರ್ಬೋದು, ಘಟಪ್ರಭಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಣವನ್ನು ತೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಿಂದ ಉಗಮ ಆಗುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 1400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನು ಪ್ರದೇಶ ಇದು ನೀರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಲಭ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ರಾಮತಾಳ್ ಮರೋಳಿ ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಏನು ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಏತ್ ನೀರಾವರಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹುನಗುಂದದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 60,000 ಎಕರೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60,000 ಎಕರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲ ಆಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ದೊರಕಬೇಕು.
ಆ ದೊರಕುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅಣಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೀರು ಹರಿತೈತಿ, ನೀರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತೇನು ಈ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಈ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ಇರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ, ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೋಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು, ಇವತ್ತು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಿಯವರಿಗೂ ಈ ಜಲಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಗಮವಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದಲೇ ಉಗಮ ಆದಂಥವ್ರು, ನಾವು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವ್ರು, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಂಥವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಯರ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಫೋನ್ ಕರೆ ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಂತ್ರನೇ ನಾನು ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವನು, ಬರದೇಯಿಂದ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟುವಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕುಟುಂಬದ, ಕೃಷ್ಣ ಸದ್ಭಾವನಾಯ ಜಲಯಾತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಗಮಿಸಿ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ನನ್ನ ನೀರಡಿಕೆ ಇಂಗಿಸಿ ನನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ನಾನು ಪುನೀತನಾದೆ. ನೀವೇ ಈ ಭಾಗದ ಜನ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಲತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇವಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಲಸೇವಕರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಂಥ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಕಾರಣಾಗಿ ಹುಣಗುಂದ ಇಳಕಲ್ನ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಭು ಇದ್ದಲಿಗೆ ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಳಗ ಬಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು PKP ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಜಲತಜ್ಞರು, ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಚೌಗ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ, ಇವರು ಅಗ್ರಣೀಯ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸದ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚಳವಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆದಂತಹ ನಿಂಗಪ್ಪ ಊಟಿಯವರು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಬಿರಾದರವರು ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು, ಪೂಜ್ಯ ಮಣಗುಳಿ ಶ್ರೀಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೃಷ್ಣ ಕುಟುಂಬಕಂ ಇಂದ ಕೃಷ್ಣ ಸದ್ಭಾವನಾ ಜಲಯಾತ್ರೆ
ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ಸದ್ಭಾವನಾ ಜಲಯಾತ್ರೆಯ ಈ ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ 9/5/2025 ಹಂಸಲ ದೇವಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಯಕ್ಷಕ್ಷೇತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭೂಮಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಿಂದ ಇಂದ ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರವರೆಗೆ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲು ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೀಯ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹುಲಿಗಳೇ ಎಂದು ಖ್ಯಾತನಾಮರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇತಾರರು ಆದಂಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೋಳಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಶಾಸಕರು ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಗೌಡರು ಅಪ್ಪ ಅವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಜಲಮ್ಯಾನ್ ಆದಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲ ಮನುಷ್ಯ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜಲ ಮನುಷ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೋದ್ದಾರ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಹಿರಿಯರು ಬಸವ ತತ್ವನಿಷ್ಠರು ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವನಿಷ್ಠರಂಥ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಯರನಾರ್ ಅಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಶಂಕರಗೌಡರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಂಗಮಾಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸ್ವರೂಪರಾದ ಎಲ್ಲ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಶರಣೆಯರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಚಲೋ ಆಗಿತ್ತು. ಬುದ್ಧ ತಂದೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರ ಜೀವನ ಅವರ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಆರಂಭ ಆಗುವುದೇ ಈ ಜಲ ಹೋರಾಟದಿಂದ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲೊಂದು ನದಿ ಐತಿ, ಆ ನದಿ ವಿವಾದ ಬಂತು. ನದಿ ವಿವಾದ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬುದ್ಧ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅದಾರ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮೆ ಹಾಕ್ಲಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಸೀಮೆ ಹಾಕಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ನೀರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎದ್ದು ದನಿ ಎತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿರೋಧ ಮಾಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಾಯಿಬಿಡ್ತು, ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ಬೇಡ, ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಸಲಹೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ, ಈ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಸಲಹೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಂಗೆ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಜಗಳ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ನೀರಿನ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಬುದ್ಧ ದೇವರಾದಂಥವು ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡೇವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೌದತ್ತಿ ಎಲ್ಲವೈ ಗುಡ್ಡ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಜುಟ್ಲಾ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದೇನಂತಾರೆ ಎಜ್ಜಡಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಪಟ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗ್ರಿ ಅಪ್ಪವ್ರೆ, ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಲ್ಲ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹೆಂಗ ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಜೆರೂಸಲೇಮ್, ಮೊಹಮ್ಮದಿಯರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯರಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಾ ಮದಿನಾ ಹೆಂಗ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತು. ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಪ್ಪ ನೀವು ಕಾರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಾಡಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೊಳೆದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜ್ ಐತಿ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜ ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಾವು ಭಾಳ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಕಮಾಂಡ್ರಿ ತಂಗದ್ರಿ ಅಪ್ಪರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಕುರಿತು ತಾವು ಜಾಗೃತ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅವರು ಅಷ್ಟೇನು ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಈ ನದಿ ಉಗಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಕಾಶ್ಯಪ್ಪನವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಕೊತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೇನು ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಂದೆ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಚಾಚಿ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಲ ಜಾಗೃತಿ ಎಂಬ ತತ್ವ ಜಗದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಲಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳ ಸಾರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಲಿ. ಗಟ್ಟೆಗಳು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಸಿರಾಗಲಿ. ಇಂದು ನಾವು ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೃಷ್ಣೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕೃಷ್ಣ ಸದ್ಭಾವನಾ ಜಲಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ, ನಿರಂತರತೆ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೈಯುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಮಾನವ ಕುಲ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಉಳಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಉಳಿಸಿ, ಜೀವ ಸಂಕುಲ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಕೃಷ್ಣೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ, ಕೃಷ್ಣೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ, ಕೃಷ್ಣೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ನೀರು ಉಳಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಗಳಿಸಿ, ನೀರು ಉಳಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಗಳಿಸಿ, ನೀರು ಉಳಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಗಳಿಸಿ. ಜೈ ಬಸವೇಶ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. कृष्णा माई की जय, कृष्णा माई की जय, कृष्णा माई की जय. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ